Welcome to A to Z classroom. This is heat lesson third period. So next topic specific heat. మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చినాను, ఆ లింక్ని చూడండి. లింక్ నుంచి ఫస్ట్ లెసన్ ఫస్ట్ పీరియడ్ సెకండ్ పీరియడ్ చూడండి. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ specific heat. Specific heat. We can understand the specific heat through a small activity. Take one beaker and take some water and heat water up to 80 degrees Celsius. Then take two boiling test tubes and take some 50 ml of coconut oil in one boiling test tube, another boiling test tube 50 ml of water. Take 50 ml of coconut oil in the one boiling test tube and 50 ml of water in the another boiling test tube. They are at room temperature. Now fix the one holed rubber stopper to the two beakers. One holed rubber stopper. Fix the two boiling test tubes. Through that hole, arrange the thermometers in the two boiling test tubes. Now place the two boiling test tubes in the water. Here water temperature is 80 degrees. That means we are providing same temperature to the water and coconut oil. So place the two boiling test tubes inside the beaker with the help of the stands, retard stands, and observe the rise in the temperature in the boiling test tubes in water and coconut oil. If we observe the rise in the temperature at the same time and we are providing same temperature to the water and coconut oil, but if we observe that the rise in the temperature in the coconut oil is more than the rise in the temperature in the water. Why? The rise in the temperature of the coconut oil is more compared to the water. Actually we are providing same temperature. So it is 80 degrees hot water temperature is 80 degrees Celsius. But the temperature of coconut oil is increasing faster than the water. From this activity we can understand the rise in the temperature depending on the nature of the substance. Here coconut oil, water, both are different substances. We are providing same quantity of heat for same time, but the rise of temperature in the coconut oil is faster than the water. So from this activity we can understand the rise in the temperature is depending on the nature of the substance. ఇక్కడ కోకోనట్ ఆయిల్, వాటరు రెండు కూడా ఒకే టెంపరేచర్ ఉండే వాటర్లో ఉంచినప్పటికీ కోకోనట్ ఆయిల్ తొందరగా హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. దేంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు? వాటర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. ఎందుకు కోకోనట్ ఆయిల్ తొందరగా హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, వాటర్ ఎందుకు హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోలేకపోతుంది తొందరగా? ఇక్కడ మనం ఒకే టెంపరేచర్ ఇస్తున్నాం, రెండిటికి కూడా ఒకే టెంపరేచర్ ఇస్తున్నాం, సేమ్ టైంలో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడేమో కోకోనట్ ఆయిల్లో టెంపరేచర్ రైజింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, అంటే దాని యొక్క టెంపరేచరు చాలా తొందరగా పెరుగుతూ ఉంటుంది వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ రైజ్ అయ్యేది అనేది ఆ
మెటీరియల్ యొక్క నేచర్ మీద, అంటే మనం తీసుకునే సబ్స్టాన్స్ యొక్క నేచర్ మీద, దాని యొక్క స్వభావం, నేచర్ అంటే దాని యొక్క స్వభావం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది వాటర్ కోకోనట్ ఆయిల్ అనేవి రెండు కూడా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఇక్కడ. అందువల్ల డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్కి మనం సేమ్ టెంపరేచర్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పటికీ కూడా కోకోనట్ ఆయిల్ ఏమో తొందరగా దాంట్లో టెంపరేచర్లో తొందరగా ఇంక్రీజ్ వస్తుంది, కానీ వాటరు నెమ్మదిగా హీట్ ఎక్కుతుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నామంటే రైజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్లో పెరుగుదల అనేది మనం తీసుకునే సబ్స్టాన్స్ యొక్క నేచర్ని బట్టి, ఆ సబ్స్టాన్స్ యొక్క నేచర్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ రైజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ, టేక్ 250 ml of water in small beaker and 1 liter of water in large beaker. Heat the 2 beakers up to reach the water 60 degrees Celsius in 2 beakers. Initial temperature, first measure the initial temperatures of the water by using thermometer. Then heat the 2 beakers with a constant flame. By using constant flame, heat the water in the 2 beakers up to reach 60 degrees temperature in 2 beakers. Water in 2 beakers. Observe it. Water in which beaker take more time to reach the 60 degrees Celsius. Commonly, the water in the large beaker, that means 1 liter water, take more time compared to the water in the small beaker, that means 250 ml water. So 1 liter water take more time to reach the 60 degrees Celsius compared to the water 250 ml water to reach 60 degrees Celsius. మనం 2 బీకర్స్ తీసుకున్నాం. ఒక బీకర్ ఏమో స్మాల్ బీకరు, ఇంకొక బీకర్ ఏమో లార్జ్ బీకర్. స్మాల్ బీకర్లో వచ్చి 250 ml ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాం. లార్జ్ బీకర్లో 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకున్నాం. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ అంటే వాటి యొక్క స్టార్టింగ్ టెంపరేచర్ని థర్మామీటర్ యూజ్ చేసి మెజర్ చేస్తున్నాం. ఒకే క్వాంటిటీలో ఉండే ఫ్లేమ్తో వాటిని హీట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పటి వరకు హీట్ చేస్తున్నాం? 2 బీకర్లో ఉండే వాటరు 60 డిగ్రీస్ రీచ్ అయ్యే వరకు హీట్ చేస్తున్నాం. దీన్ని బట్టి ఏ బీకర్లో ఉండే వాటరు ఎక్కువ టైం పడుతుంది, అంటే ఏ బీకర్లో ఉండే వాటర్కి 60 డిగ్రీస్ రీచ్ అయ్యేదానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంటే కామన్గా లార్జ్ బీకర్లో ఉండే వాటరు 60 డిగ్రీస్ రీచ్ అవ్వడానికి మోర్ టైం పడుతుంది, ఎక్కువ టైం పడుతుంది కంపేర్ టు ద వాటర్ ఇన్ ద స్మాల్ బీకర్. స్మాల్ బీకర్లో ఉండే వాటర్తో కంపేర్ చేస్తే లార్జ్ బీకర్లో ఉండే వాటరు 60 డిగ్రీస్ రీచ్ అయ్యేదానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద quantity of heat energy is directly proportional to the quantity of heat energy is directly proportional to, that means అంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంటే మనం దానికి ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, దీనికి తక్కువ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, దీనికి ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ the water in the large beaker is taking more time means we are providing large quantity of heat energy compared to the water in the small beaker. So from this activity we can understand the quantity of heat energy is depending on the mass of the material. So quantity of heat energy is denoting with Q. Quantity of heat energy is denoting with Q. It is directly proportional to the mass of the substance. Here it is 250 ml only. It required
small quantity of heat energy to reach 60 degrees. But in the second beaker, the water quantity is 1 liter. That means large quantity. It also requires more quantity of heat energy to reach 60 degrees Celsius. అంటే మనం ఈ 60 డిగ్రీస్కి హీట్ చేయడానికి కొంత హీట్ ఎనర్జీని దానికి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. లార్జ్ క్వాంటిటీలో ఉండే బీకర్కి సప్లై చేసే హీట్ ఎనర్జీ స్మాల్ క్వాంటిటీలో ఉండే బీకర్కి సప్లై చేసే హీట్ ఎనర్జీ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీని దేంతో డినోట్ చేస్తామంటే క్యూ అనే అక్షరంతో డినోట్ చేస్తాం. క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇది దేనికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందంటే ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మాస్. అంటే మాస్ పెరిగినప్పుడు దానికి కావలసిన, దానికి సప్లై చేయాల్సిన హీట్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. మాస్ తగ్గినప్పుడు, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ తగ్గినప్పుడు దానికి ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన హీట్ ఎనర్జీ కూడా తగ్గుతుంది. అంటే ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అండ్ ద మాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ మాస్ ఈజ్ మోర్ we have to provide large quantity of heat energy. If mass is less quantity of heat energy also enough. ఈ యాక్టివిటీస్ నుంచి, ఈ బీకర్ యాక్టివిటీస్ నుంచి ఎక్కువ మాస్ ఉండే మెటీరియల్స్ ఉంటే, మాస్ ఎక్కువగా ఉంటే దానిలో టెంపరేచర్ని రైజ్ చేయడానికి క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ మనం ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయాలి. మాస్ తక్కువగా ఉంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువ సరిపోతుంది. సో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అండ్ ద మాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. Q ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు M. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. హియర్ delta T is a constant. Delta T means change in the temperature. T means temperature. Delta T means change in the temperature is constant. అంటే రెండు బీకర్స్లో ఉండే వాటరు 60 డిగ్రీస్ని రీచ్ అవుతున్నాయి. సో రెండిట్లో ఉండే టెంపరేచరు సేమ్. బట్ 250 ml వాటర్ ఉండే బీకర్లో 60 డిగ్రీస్ వాటర్ టెంపరేచర్ 60 డిగ్రీస్ రీచ్ అవ్వడానికి ప్రొవైడ్ చేసే హీట్ కంటే కూడా 1 లీటర్ వాటర్ ఉండే బీకర్కి ప్రొవైడ్ చేసే హీట్ ఎనర్జీ మాత్రం పెరుగుతుంది. రెండు కూడా 60 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్. సో వాటర్ ఇన్ ద 2 beakers having only they are 60 degrees temperature. We are increased their temperature is 60 degrees. That means delta T is constant. When the delta T is constant, here delta T is constant. So quantity of heat energy is directly proportional to the mass. This is the first equation. Next, take 1 liter of water in one beaker and heat the water with a constant flame. Observe the initial temperature with the help of the thermometer and observe the temperature for every minute. For every minute, if we observe the temperature every minute, the rise in the temperature for every minute is constant. For example, first minute its a temperature increased to 1 degree Celsius. For 2 minutes its a temperature is increased to 2 degrees Celsius. First minute its temperature increased to 1 degree Celsius. Second minute it is increased to 2 degrees Celsius. Third minute it is increased to 3 degrees Celsius. ఇక్కడ 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకున్నాం, హీట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ప్రతి 1 మినిట్కి టెంపరేచర్లో వచ్చే పెరుగుదలని గుర్తిస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 మినిట్కి 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, 2 మినిట్స్కి 2 డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది, 3 మినిట్స్కి 3 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఫర్ ఎవ్రీ మినిట్ we are providing heat energy. The quantity of heat energy is increasing. If the quantity of heat energy is increasing, its temperature is also increasing. The object's temperature is also increasing. So here mass is the constant, only 1 liter of the water. ఇక్కడ
మనం తీసుకున్న వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది 1 లీటర్, దాంట్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. 1 మినిట్ హీట్ని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు 1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్, ఇంకొక 2 మినిట్స్ టైము మనం హీట్ని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు వాటర్ టెంపరేచరు 2 డిగ్రీ సెల్సియస్కి చేరింది. అంటే సో మనం హీట్ ఎనర్జీ పెంచుతూ ఉంటే టెంపరేచర్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటే. సో దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ Q ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ. డెల్టా టీ మీన్స్ చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా టీ. Quantity of heat is directly proportional to delta T. That means M here, M is constant. So mass of the object is constant. When the mass of the object is constant, the quantity of heat energy is directly proportional to delta T. That means the quantity of heat energy is directly proportional to change in the temperature. ఇక్కడ మనం క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్లో వచ్చే చేంజ్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. అదే తక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్లో వచ్చే మార్పు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటే, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మనం వేడి చేసినంతసేపు 1 లీటరే ఉంటుంది, ఇంకా మళ్ళీ దాన్ని యాడ్ చేసామంటే మాస్ చేంజ్ అయిపోతుంది. యాడ్ చేయట్లేదు, కాన్స్టెంట్గా ఉంది. 1 లీటర్ వాటర్, ఓన్లీ వీఆర్ టేకింగ్ 1 లీటర్ వాటర్. సో వెన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, quantity of heat energy is directly proportional to rise in the temperature. So Q is directly proportional to delta T. This is the second equation. From previous activities, Q is directly proportional to M when delta T is constant. And also Q is directly proportional to delta T when mass is constant. So this is the first equation, this is the second equation. From first and second equation, so Q is directly proportional to M delta T. From first and second equation, Q is directly proportional to M delta T. By removing the proportionality, we have to place a constant value. So I am placing one constant by removing the proportionality. Q is equal to M S delta T. ఇక్కడ ప్రపోర్షనాలిటీని, ఒక ఈక్వేషన్లో ప్రపోర్షనాలిటీని తీసేసేటప్పుడు దాని ప్లేస్లో ఒక కాన్స్టెంట్, ప్రపోర్షనాలిటీని తీసేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టుకునేటప్పుడు దాని ప్లేస్లో ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూని రాస్తాం. ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ బదులు ఒక కాన్స్టెంట్ రాస్తున్నాం. ఎస్ అనేది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో Q is equal to MS delta T. Here S is equal to proportionality constant. Here S is equal to proportionality constant. దీన్నే ఏమంటామంటే S is equal to specific heat. So S is equal to specific heat of the substance. So specific heat of the substance. సో మనకి స్పెసిఫిక్ హీట్ కావాలంటే దానికి ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ. ఎంఎస్ డెల్టా టీ. సో మనకి ఎస్కి ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎం డెల్టా టీ అనేది మల్టిప్లై చేస్తుంది, అదర్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చినప్పుడు డివిజన్ చేస్తాయి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ. హియర్
S is equal to specific heat of the substance, Q is equal to quantity of the heat, M is equal to mass of the substance, and delta T is equal to change in the temperature. So this is the equation for specific heat. ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? సో S ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q బై M డెల్టా T అని తెలుస్తుంది. డెఫినిషన్ ఎలా చెప్పొచ్చు? 1 యూనిట్ మాస్ ఉండే ఒక సబ్స్టాన్స్ యొక్క టెంపరేచరు 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, లేదు 1 యూనిట్ మాస్ ఉండే ఒక సబ్స్టాన్స్ యొక్క టెంపరేచరు 1 యూనిట్ టెంపరేచర్ని పెంచడానికి ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అనేది అవసరమవుతుందో దాన్నే ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాం. డెఫినిషన్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ 1 యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్ బై 1 యూనిట్. తెలుగులో ఇంకొకసారి అర్థం చేసుకోండి. 1 యూనిట్ మాస్ ఉండే ఒక సబ్స్టాన్స్ యొక్క టెంపరేచరు 1 యూనిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అంటే పెంచడానికి ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అయితే అవసరమవుతుందో ఆ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీనే ఏమంటామంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటాము. స్పెసిఫిక్ హీట్. సో యూనిట్స్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇన్ CGS system, what is the unit for the quantity of heat? So quantity of heat is calorie. For what is the unit for the mass? The unit for the mass is gram, and unit for the temperature is degrees Celsius. ఇక్కడ యూనిట్స్ రాసేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం దానికి సంబంధించిన యూనిట్స్ CGS సిస్టంలో అయినా సరే SI సిస్టంలో అయినా సరే ఈజీగా రాయొచ్చు. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫార్ములా ఏంటి? S ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q బై M డెల్టా T. ఇక్కడ CGS సిస్టంలో క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్కి క్యాలరీస్ బై మాస్కేమో గ్రాముల్లో చెప్తాం, మనం మాస్ని గ్రాముల్లో చెప్తాం, టెంపరేచర్ని డిగ్రీస్ సెల్సియస్లో చెప్తాం. సో ఇన్ CGS సిస్టమ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈస్ క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్. In SI system, SI unit for the specific heat is quantity of heat is denoting with joules, and mass is denoting with kilograms, and change in the temperature is denoting with Kelvin. So SI unit for the specific heat is joule kilogram Kelvin. Joule kilogram Kelvin. 1 calorie per gram degree Celsius is equal to 1 kilocalorie per kilogram and Kelvin. So here 1 calorie per gram degree Celsius is equal to 1 kilocalorie kg Kelvin కి సమానం. అంటే ఒక కిలో క్యాలరీ 1 కిలో క్యాలరీ మీన్స్ 1000 క్యాలరీస్, అంటే లేదా 10⁻³ క్యాలరీస్. 1 కిలో క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 ఆర్ 10⁻³ క్యాలరీస్. సో 1 క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 1 కిలో క్యాలరీ ఫర్ కిలోగ్రామ్ కెల్విన్, or it is equal to 4.2 into 10⁻³ joule kilogram Kelvin. So 1 calorie per gram degree Celsius అనేది 1 kilocalorie kg Kelvin కి ఈక్వల్, సమానం అవుతుంది. అది దేనికి సమానం అవుతుందంటే 4.2 into 10⁻³ joule kilogram Kelvin కి ఈక్వల్ అవుతుంది. From previous activities we can understand the rise in the temperature is depending on the nature of the substance. Hence specific heat of the substance also depending on the nature of the substance. That means if one substance
specific heat is high. One substance specific heat is high. High, that substance rise or fall of temperature is low. Rise or fall of temperature is low. That means ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లేదా ఒక సబ్స్టాన్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వడం కానీ ఫాల్ అవ్వడం కానీ అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవ్వడం కానీ చాలా స్లోగా ఉంటుంది లేదా స్లోగా ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ యాక్టివిటీస్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్, we provide same temperature to coconut oil and water, but coconut oil temperature rised faster than the water. That means coconut oil specific heat is low compared to the water. Coconut oil specific heat is 0.5 calorie gram degree Celsius. Water specific heat is 1 calorie gram degree Celsius. Compared to the water, coconut oil specific heat is low. That means its temperature is rising faster and falling faster. కోకోనట్ ఆయిల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ వాటర్ కంటే తక్కువ కాబట్టి కోకోనట్ ఆయిల్ యొక్క టెంపరేచర్ తొందరగా పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా కోకోనట్ ఆయిల్ తొందరగా చల్లారుతుంది, అంటే టెంపరేచర్ తొందరగా లాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంది. దేంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు, కోకోనట్ ఆయిల్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వాటరు నెమ్మదిగా వేడెక్కుతుంది, అదేవిధంగా నెమ్మదిగా చల్లారుతుంది కోకోనట్ ఆయిల్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. సో ఇఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈస్ హై, ఇట్స్ టెంపరేచర్ రైజ్ ఆర్ ఫాల్ ఈస్ లో. ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ లేదా డిక్రీజ్ అవ్వడం కానీ తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే నెమ్మదిగా ఉంటుంది, స్లోగా ఉంటుంది. ఇట్ గివ్స్ an idea of degree of reluctance of a substance to change its temperature. అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒక ఆబ్జెక్టు దాని టెంపరేచర్లో వచ్చే మార్పుని ఎలా ఇష్టపడుతుందా లేదా, అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తుంది. అంటే స్పెసిఫిక్ హీటు ఎక్కువగా ఉండే మెటీరియల్స్ వాటి యొక్క టెంపరేచర్లో చేంజ్ని తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయవు. స్పెసిఫిక్ హీట్ తొందరగా అంటే తక్కువగా లోగా ఉండే సబ్స్టాన్సెస్ వాటిలో ఈ టెంపరేచర్లో చేంజెస్ అనేవి చాలా ర్యాపిడ్గా జరుగుతాయి, తొందరగా జరుగుతాయి. వై ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్? ఎందుకు డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్కి డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఎందుకు ఉంటుంది? టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ప్రీవియస్ టాపిక్లో నేర్చుకున్నట్టు టెంపరేచర్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ యొక్క లేదా ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే పార్టికల్స్ యొక్క యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఇన్ దట్ బాడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమ్, ఇది ఒక సిస్టమ్ అనుకుంటే, సో దీస్ ఆర్ ద మాలిక్యూల్స్. సో ఆ సిస్టంలో కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వైబ్రేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిస్టమ్, ఇది ఒక సిస్టమ్ అనుకుంటే దీంట్లో మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఆ మాలిక్యూల్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ని కలిగి ఉంటాయి, అంటే వివిధ రూపాల్లో ఉండే ఎనర్జీస్ని కలిగి ఉంటాయి. లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? సో మోషన్ వల్ల ఆబ్జెక్ట్ మోషన్లో ఉంటే దానికి వచ్చే ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాము. ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్పీడు వెలాసిటీ వల్ల కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తే దాన్ని లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాం. అదేవిధంగా మాలిక్యూల్స్ రొటేషన్లో ఉన్నప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తే, రొటేషన్ వల్ల కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తే దాన్ని రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాం. ఆబ్జెక్ట్స్, ఇక్కడ ఉండే మాలిక్యూల్స్, ఈ సిస్టంలో ఉండే మాలిక్యూల్స్ వైబ్రేషన్ వల్ల కైనెటిక్ ఎనర్జీ కానీ ప్రొడ్యూస్ అయితే దాన్ని వైబ్రేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాం. పొటెన్షియల్, ఆ మాలిక్యూల్స్ యొక్క పొజిషన్ని బట్టి వచ్చే ఎనర్జీని ఏమంటామంటే పొటెన్షియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాం. ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే ఈ సిస్టంలో ఉండే మొత్తం ఎనర్జీ, అంటే డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో ఉండే ఎనర్జీస్ని అన్నిటినీ కలుపుకుంటే వచ్చే మొత్తం ఎనర్జీని ఏమంటామంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటాం. ఇఫ్ we supply heat energy to the system, that heat energy will be shared by the molecules among the various forms of the energies. అంటే మనం ఈ సిస్టమ్కి కొంత హీట్ ఎనర్జీని సప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ హీట్ ఎనర్జీ అన్ని మాలిక్యూల్స్కి షేర్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఆ మాలిక్యూల్స్ యొక్క అన్ని రకాల ఎనర్జీస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ హీట్ ఎనర్జీ will be shared to the all the molecules in the system, among the various forms of the energies, different forms of the energies. వివిధ రూపాల్లో వివిధ ఎనర్జీ ఫామ్స్గా అన్ని మాలిక్యూల్స్కి మనం సప్లై చేసే హీట్ ఎనర్జీ అనేది షేర్ అవుతుంది. షేరింగ్ ఆఫ్ ద హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ వ్యారీ ఫ్రమ్ సబ్స్టాన్స్ టు సబ్స్టాన్స్. ఒక సబ్స్టాన్స్కి ఇంకొక సబ్స్టాన్స్కి షేరింగ్ అనేది, హీట్ ఎనర్జీ షేరింగ్ అనేది, మాలిక్యూల్స్ మధ్య హీట్ ఎనర్జీ షేరింగ్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది. ఇఫ్ ద రైజ్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ హై, దట్ మీన్స్ ద మ్యాక్సిమమ్ షేర్డ్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టెంపరేచర్ తొందరగా రైజ్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోకోనట్ ఆయిల్ టెంపరేచర్ తొందరగా రైజ్ అవుతుంది వాటర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. కోకోనట్ ఆయిల్ టెంపరేచర్ తొందరగా రైజ్ అవుతుంది అంటే మనం సప్లై చేసే హీట్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ, మ్యాక్సిమం క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ, దాంట్లో లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, పార్టికల్స్ మధ్య లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరగడానికి, లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటి? ఆ సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ అంటే మ్యాక్సిమం హీట్ ఎనర్జీ లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ తొందరగా పెరుగుతుంది. ద షేరింగ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఆల్సో వ్యారీస్ విత్ టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్తో పాటు ఈ హీట్ ఎనర్జీ షేరింగ్ అనేది కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. దట్స్ వై different objects are having different specific heats. అంటే మనం ప్రొవైడ్ చేసే హీట్ని కొన్ని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి, కొన్ని సబ్స్టాన్సెస్ మ్యాక్సిమం అంటే వాటిలో ఉండే పార్టికల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి, కొన్ని తక్కువగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అందువల్లే డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువగా ఉందంటే వాటి యొక్క టెంపరేచర్ తొందరగా రైజ్ అవుద్దని, ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉందంటే వాటి యొక్క టెంపరేచర్
స్లోగా రైజ్ అవుద్ది, అదేవిధంగా స్లోగా ఫాల్ అవుద్ది, అంటే తగ్గడం కూడా స్లోగా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ నో ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్, we can measure the quantity, how much quantity of heat is required to rise the temperature of a certain quantity of the mass by certain degrees. అంటే ఒక సబ్స్టాన్స్ యొక్క, ఒక మెటీరియల్ యొక్క ఒక స్పెసిఫిక్ హీట్ కానీ మనకు కానీ తెలిస్తే ఆ సబ్స్టాన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, అంటే ఒక సర్టెన్ క్వాంటిటీ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అవసరమవుతుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామో చూద్దాం. సో వీ నో ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? S is equal to Q by M delta T. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్. ఇది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫార్ములా. దీంట్లో నుంచి మనకేం కావాలి? క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద హీట్ కావాలి. క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్కి ఫార్ములా రాయాలంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు MS డెల్టా టీ. సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ కనుక్కోవడానికి Q ఫార్ములా వచ్చి, క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు MS డెల్టా టీ. Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు MS delta T. M is equal to mass of the substance, S is equal to specific heat of the substance, delta T is equal to change in the temperature. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ కానీ మనకు కానీ తెలిస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ టెంపరేచరు ఒక పర్టికులర్ డిగ్రీస్ పెంచడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అవసరమవుతుందో దాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ వల్ల మనకి ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి? సో మెయిన్గా ఈ లెసన్లో 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటాం. సన్లైట్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ సన్లైట్. సో ఎవ్రీడే మనకి సన్ నుంచి చాలా హీట్ ఎనర్జీ వస్తుంది, సోలార్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎర్త్లో ఉండే వాటర్ బాడీస్, ఎర్త్ మీద ఉండే వాటర్ బాడీస్ అన్నీ కూడా ఈ సోలార్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. మెయిన్గా ఓషన్స్ అనేవి ఎక్కువ సోలార్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ఈ సోలార్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల దే కెన్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ మోడరేట్ ద టెంపరేచర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మీద ఉండే టెంపరేచర్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ హై. వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీటు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది ఎక్కువ సన్లైట్ని, అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నా కూడా దీని యొక్క టెంపరేచర్లో రైజ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఎర్త్ మీద ఉండే టెంపరేచర్ని ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది, మోడరేట్ చేయగలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈక్వేటర్స్ దగ్గర ఉండే ఓషన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని అక్కడ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ రైజ్ కాకుండా అట్మాస్ఫియర్లో టెంపరేచర్ని మోడరేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న టెంపరేచర్స్ని దే కెన్ స్ప్రెడ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్ దగ్గర నుంచి వాటిని స్ప్రెడ్ చేస్తాయి టువర్డ్స్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్, అండ్ దే కెన్ మోడరేట్ ద temperatures on the surface of the earth. They can balance the temperatures on the surface of the earth. సో ఇక్కడ వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీటు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఓషన్స్ ఈ సన్లైట్ని ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకుని సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మీద మోడరేట్ టెంపరేచర్స్, అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర పోలార్ రీజన్స్లోనూ ఒక మోడరేట్ టెంపరేచర్ని క్రియేట్ చేయడానికి, మోడరేట్ టెంపరేచర్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అందువల్లనే ఓషన్స్ని ఏమంటామంటే హీట్ స్టోర్ హౌసెస్ అంటాము. హీట్ స్టోర్ హౌసెస్ అంటాము. ఓషన్స్ని హీట్ స్టోర్ హౌసెస్ అంటాము. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ మెలన్. అప్పుడే కొంతసేపు ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ మెలన్ నుంచి బయటకు తీసినా కూడా దాని యొక్క కూలింగ్ తొందరగా తగ్గిపోదు. కారణం ఏంటంటే మిగతా ఫ్రూట్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు వాటర్ మిలన్లో వాటర్ యొక్క క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీటు చాలా ఎక్కువ. సో
ఈ వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అది టెంపరేచర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం కానీ టెంపరేచర్ని లాస్ అవ్వడం కానీ చాలా స్లోగా ఉంటుంది. అందువల్ల వాటర్ మిలన్లో వాటర్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి వాటర్ మిలన్ తీసి బయట పెట్టినా కూడా దాని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది తొందరగా తగ్గదు. సో దాని యొక్క టెంపరేచర్ లాస్ అవ్వదు, అది చాలాసేపు చల్లగానే ఎక్కువ కూల్గానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సమోసా. సో లుకింగ్ లైక్ the outer part of the samosa is cool, but the inner part of the samosa is hot, because so the inside part of the samosa is it contains some stuff, vegetables and other materials stuff. సమోసా బయట భాగం చూసేదానికేమో చల్లగా ఉంటుంది, కానీ దాన్ని తిన్నప్పుడు దాని లోపలి భాగం అంతా కూడా వేడిగా ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే దాంట్లో లోపల ఉండే స్టఫ్ అంతా కూడా, అంటే దాంట్లో లోపల ఉండే వెజిటబుల్స్ వాటి యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అవి తొందరగా హీట్ని లాస్ అవునందువల్ల ఏమవుతుందంటే బయట సమోసా చూసేదానికేమో చల్లగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇన్సైడ్ స్టఫ్ అంతా కూడా వేడిగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్స్ ఇన్ కామన్ లైఫ్. మనం కామన్ లైఫ్లో అబ్జర్వ్ చేసే కొన్ని సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో సన్లైట్, ఓషన్స్ హీట్ స్టోర్ హౌసెస్గా వర్క్ అవుతున్నాయి బికాజ్ ఆఫ్ ద హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద వాటర్. అండ్ వాటర్ మిలన్ని ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసినా కూడా చాలాసేపు అది కూల్గానే ఉంటుంది బికాజ్ ఆఫ్ హై quantity of the water in the watermelon and the specific heat of the water is high. So samosa looking like outside it is cool, but inside it is hot because of high specific heat of the ingredients inside that means stuff which is present in the samosa. That stuff specific heat is more compared to the outer part. సో ఇవి ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ యొక్క ఉపయోగాలు మన కామన్ లైఫ్లో, మన డే టు డే లైఫ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసే ఎగ్జాంపుల్స్.